पौड़ी आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिया कर आसन डिठो चाओ। दाता करता है आप तू, तुस देवै करें पसाओ। तू जानोई सब सै, दे लैसैं जिंद कवाओ। कर आसन डिठो चाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उच्चारण की हुई वार जो राग आसा दे विच जिसकी आपां विचार आरंभ करन जा रहे हाँ। जिवें आपां कल इस बाणी प्रति जो विचार आपां तुहाडे नाल साझे कीते हन कि इस वार दे विच किहड़े-किहड़े विषयां नूं गुरु साहब जी ने टच किया है, किहड़े-किहड़े विषय जिहड़े ने वो साडे नाल साझे कीते ने, सानूं उपदेश बख्शिश कीता है, उहदी विचार तुहाडे नाल साझी कीती सी। नाल आपां वार की तरतीब बारे तुहाडे नाल जानकारी जिहड़ी है वो साझी करन दी आपां कोशिश कीती है। दोबारा संखेप शब्दां 'च एक बार मैं गल दोहरा दिन्ना तां कि जिहड़ी लड़ी है वो बन सके। कई स्रोतिਆਂ ने हो सकता है कल वाले विचार ना सुने होण, उन्हां नूं सौखियां समझ लग सके। वैसे तां जदों आपां इस बाणी की भूमिका बधी सी उदों आपां सारियां गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल साझीआं कर चुके हां, पर संखेप शब्दां 'च एक बार मैं गल दोहरा दिन्ना तां कि लड़ी जिहड़ी है वो सौखी बच सके ते सानूं गल समझ लग सके गुरु पातशाह जी ने की उपदेश सानूं बख्शिश कीता है। जिवें कि ये राग आसा दे विच उच्चारण कीती जिहड़ी वार है, इहदियां कुल 24 पौड़ियां ने ते एक एक पौड़ी दे नाल 2-2 3-3 4-4 5-5 सलोक जिहड़े आ गुरु पातशाह जी ने अंकित कीते ने। इस बाणी दे विच गुरु नानक साहब महाराज जी दे अते धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे सलोक जिहड़े ने वो दर्ज ने। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਕ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਨੇ 22 ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ विचार आरंभ क्योंकि जिन्नी भी ये वार है रहाओ दे बंद दियां ही परिक्रमा करदी उस विषय के उत्ते जिवें आपां जप बाणी दी पिछे विचार कीती सी भी किवें सचियारा होई है, किवें कूड़े टुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आपां सारी जदों बाणी दी विचार कीती है तो केंद्र बिंदु जिहड़ा वा वो रहाओ दा बंद ही रहा भी किवें मनुख सच्चा बने ते सच्चा बनने वास्ते मनुख किहड़े किहड़े अपने वल्लों मिथे होए कर्म करदा भी शायद इस कर्म दे नाल मैं सच्चा बन सकां। उन्हां सारे कर्म कांडां दा सतगुर जी ने जिहड़ा है वो नखेड़ा करके सानूं समझाउण दा यतन कीता। इत्थे भी इस बाणी दे विच भी गुरु नानक साहब महाराज जी ने जो 12 नंबर जिहड़ी पौड़ी है पढ़िया होवे गुनाहगार, उस पौड़ी दे नाल जिहड़े 5 सलोक आए ने। पहले सलोक तो बाद पहला सलोक है दुख दारू सुख रोग पया, उस सलोक तो बाद रहाओ दा बंद है, उस तो बाद मुड़ के जिहड़ा अगला सलोक जिहड़ा आरंभ होंदा है ते रहाओ दा बंद है बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहाओ। ये आसा राग दे अंदर उच्चारण कीती क्योंकि मैं कल भी तुहाडे नाल गल साझी कीती सी कि वार गुरु नानक साहब जी दी है, राग आसा दे विच है, पर आपां अक्सर बोलण विच इदां बोल दिंदे आ भी आसा की वार। हुण वार तां गुरु नानक साहब जी दी है, आसा राग विच है। आसा की वार आपां आम अपनी बोली विच शब्द बोलते हैं भी आसा की वार दा पाठ हो रहा है जी, जां आसा की वार दा कीर्तन है, पर तुसीं बाणी विच आरंभ विच क्योंकि जदों आपां सलोकां दा पाठ करांगे उहदे नाल जदों आपां आरंभ विच भूमिका पढ़ांगे उत्थे सिर्फ आसा महला पहला लिखिया होया है, उत्थे आसा की वार जिहड़ा शब्द है वो नहीं हैगा। तो वो साडी बोली विच आम हौली हौली ये शब्द जुड़ जाते हैं। तो खैर ये जिहड़ा आपां हुणे अज पौड़ी दा क्योंकि तुसीं नोट कीता होना कि आपां ये पौड़ी का पाठ पहला किया क्योंकि जिहड़े सलोक ने वो पौड़ियां नाल बाद विच ऐड किए गए हैं गुरु अर्जन साहब महाराज जी वल्लों। तो आपां इंज समझांगे पहला आपां विचार पौड़ी तो आरंभ करांगे, फिर आपां इस तो बाद जिहड़े सलोक आए ने उन्हां दी विचार तरतीब दे नाल तुहाडे नाल साझी करांगे। ते हर सलोक नूं आपां पौड़ी
ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਨਾਲ ਕਹਤਾ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਵਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਕ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਅੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲਖ ਸੁਰਮਾ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲਖ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰਮਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਦ ਅਨੀਲ, ਅਨੀਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਕੁਦਰਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਾਂਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਣਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵੇਂ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਪਰ ਦੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵਿਪਰ ਨੂੰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਵੀ ਵਿਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਵਿਪਰ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਬੰਗ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਜੰਮਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਹਿਬੰਗ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਡੇਪਾ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ, ਫਿਰ 3 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ। ਕਾਰ ਅੱਜ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰ ਇਹੋ ਰਹੇਗਾ? ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਜਾਏਗਾ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਅੱਜ ਪਾਇਆ ਕਹੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਿ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕੱਪੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਗੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਈਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲੈ ਆਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਭਾਵੇਂ 5 7 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੇਟ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ 10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵਸਤੂ, ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ। ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਵੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਗਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਗਾਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੰਗਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਕੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਾਤਾਰ, ਉਹ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਭਿਓਸੀ ਜਾਏ। ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਨਾਉ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਮਣਾ। ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਰਚਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇ ਨਾਮਣਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, 4 ਬੰਦੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਨਾਮਣਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਤਾ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੈ ਮੋਲ ਲੇ। ਠਾਕੁਰ ਮੀਨਿੰਗ ਪੱਥਰ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਅੱਛੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ ਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕੀਮਤ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਇੰਨੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੈ ਮੋਲ ਲੇ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਮਨ ਹੱਠ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ। ਮਨ ਹੱਠ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਠਾਕੁਰ ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਭਗਵਾਨ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੈ ਮੋਲ ਲੇ, ਮਨ ਹੱਠ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ। ਸਵਾਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਹੇ। ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਹ ਰੱਬ ਪੂਜੋ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸੱਟਣਾ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਜਦੋਂ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ कि बुतों क्या खूब तरक्की की, जब तराशे ना थे तो पत्थर थे, तराशे गए तो खुदा बन गए। बुतों बड़ी तरक्की की, इन्नी तरक्की तो बंदे ने नहीं की।
ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੀਸ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪੀਸ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਬੁੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਕਿ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਤਬਕੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। बुत्तो क्या खूब तरक्की की, जब तराशे ना थे तो पत्थर थे, तराशे गए तो खुदा बन गए। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਓ, ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਧਾੜਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਸ ਧਾਰਮਿਕ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਪਾਏ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੱਲੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਵਰਦੀ ਉਹਨੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਦੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਠਾਕੁਰ ਪੂਜੇ ਮੋਲ ਲੈ, ਠਾਕੁਰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ। ਮਨ ਹੱਠ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ, ਮਨ ਹੱਠ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਮਨ ਹੱਠ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਨ ਹੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਾਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮਨ ਹੱਠ ਹੈ, ਮਨ ਹੱਠ ਤੀਰਥ ਜਾਹੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਪਤਾ ਕੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਕਰਦੇ, ਕੱਲੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਸ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਰਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ, ਸਵਾਂਗ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਦੀ ਨਕਲ, ਸਵਾਂਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਨਕਲ ਲਾਉਣੀ। ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਗ ਧਰ ਤੇ ਭੂਲੇ ਭਟਕਾ ਖਾਹੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾਤਾ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਫਰਕ ਵੇਖੋ, ਆਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਕਾਂਛੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪਾਹਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਤਬਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਹ ਭੇਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਚੜਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਪੀਰ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗੀਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਫਸ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ, ਪੂਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਬੂਢੇ ਕਾਲੀ ਧਾਰ। ਕਾਲੀ ਧਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਪਰ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਆਹ ਕਰਮ ਨਾ ਨਿਭਾਇਆ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜੂ, ਇੰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਕਰਾਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਚਣ ਕੇ ਗੂਠਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੱਪ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਬਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ, ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਡਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਡਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਉਹਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ, ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਆਪ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਛਾ ਕੁਦਰਤ ਬਿਨਸਨਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਸਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਕੜ ਸੜ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਗੰਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਸੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲੇ ਦਿਲ ਖੋਜੋ, ਇਹੀ ਠੌਰ ਮਕਾਮਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਘਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹਿਰਦਾ, ਸਭ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲਦਾ। ਸਭ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ, ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਾਜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਊਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪ੍ਰਣਵੈ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਨ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ, ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ। ਕਰਤਾ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਹਮਾ। ਵਿਪਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਅਫਸਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਘਾਰਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਿਪਰ ਨੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੂਡ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਹੁਣ? ਸ਼ਿਵ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਮੌਤ ਦਾ। ਹਾਏ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਵਾਲੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰੇ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ, ਆਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਆਹ 4 ਦੀਆਂ 4 ਉਂਗਲਾਂ, 4 ਹੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਇੱਧਰ 4 ਹੀ ਮੁੰਦਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਣ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਚੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਗੂਠੇ 'ਚ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 4 ਇੱਧਰ ਪੈਣੀਆਂ, 4 ਇੱਧਰ ਪੈਣੀਆਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਡਬਲ ਵੀ ਪਾ ਦੇ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 4 ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ, 4 ਇੱਧਰ ਪਈਆਂ, 8 ਹੋ ਗਈਆਂ, 8 ਉਦੋਂ 16 ਪੈ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ 32, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਅਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਮੁੰਦਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪਾਈ। ਆਹ ਇੱਕ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਆਹ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਆਹ ਮੁੰਦਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਭਲਾ? ਦਾਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ? ਆਪ ਤੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ। ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ, ਟੁੱਟ ਕੇ ਐ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੈਂ ਪਸਾਓ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੈਂ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ। ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈਸੈਂ। ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਦੇ ਅਤੇ ਲੈਸੈਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਸ਼ਿਵ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਮੰਨੀ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਆ ਵੇਖ ਕਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੈਂ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈਂ। ਤੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਜਿੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸੈਂ, ਦੇ ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਆਸਣ ਇੱਠੋ ਚਾਓ। ਉਹ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਤੇ। ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਘੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਪਾਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ, ਧਾੜਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ, ਕਾਗਦ ਪੇਪਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਕੈਦਖਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਇੱਦਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਦਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ। ਉੱਦਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਅਤੇ ਮਸ ਕੇ ਕਰਮ ਕਪਾਟ। ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਆਹੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਪਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਵ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ। ਕਬੀਰ ਕਾਗਦ ਕੀ ਓਬਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਮ ਟੁੱਟਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਪਾਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਬੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਬੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਹਨ ਬੋਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ। ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਧਾੜਵੀ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਰਾ, ਧਾੜਵੀ, ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗ ਬਣਿਆ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਡਾਕੂ ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਡਾਕੂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਾਕੂ ਦਿਸਦੇ ਡਾਕੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਬਣਾਏ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਤ ਪਾੜੀ ਬਾਟ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਦ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੰਨ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੰਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਛਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਭਲਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਲ ਸ਼ੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਬੁੱਧ 'ਚ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਮੰਗਲੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਖਤ ਪੱਟੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਸੁੱਖੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੜਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਾਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਪਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਸੁੱਖਣਾ ਸੁੱਖੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੁੱਖਣਾ ਦਾਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਗੰਨ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਵਹਿਮਾਂ ਦੀ ਗੰਨ ਰੱਖੀ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਡਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਾਬੇ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਓ ਕਈ ਪੰਡਤ ਧਾਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਬਾਬੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਜਿਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਜਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੇਂ ਕਰੇ ਪਸਾਓ। ਤੂੰ ਜਣ ਹੋਈ ਸਭ ਸੈ, ਦੇ ਲੈਸੈਂ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ। ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਆਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਸਣ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਮਨ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਲੈ ਪਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਆਓ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੱਤ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੁਸ਼ ਜੀ ਮੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਥ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੰਤਲਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਖੋਜੀ ਜਾਈਏ, ਬਿਰਤੀ ਖੋਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। 463 ਨੰਬਰ ਅੰਕ ਤੋਂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ 463 ਅੰਕ ਤੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਕ ਦੱਸਿਆ, ਕਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਆਈਪੈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ
ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਪੋਥੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਪੈਡ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।